आज आम यह भिडियो अष्टम श्रेणी स्टोरीज पास्ट एंड प्रेजेंट इंग्लिश बहिर लेसन 3 ए वाइज ग्रांड मदर विषय SGP 1 टी पढ़ा एवं यार क्वेश्चन आंसर गुड़िक आलोचना करवा। ए वाइज ग्रांड मदर माने जड़े विज्ञ बा ज्ञानी जेजेमा। SGP 1 टी पढ़ा पूर्व एठार दि जाइथवा प्री रिडिंग टी पढ़ी नवा। परहाप्स ऑल ऑफ यू नो व्हाट ए रिडल इज। तुमे माने तो बोध हुए जानिथिबो कि रिडल माने कौन। पूर्वर आम रिडल मास्टर विषय पढ़ी जानी जे रिडल माने कौन। रिडल माने होची कहाली बा ढग। इट इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो अमेजिंग टू सॉल्व ए रिडल। गोटे कथाड़ी बा ढग को समाधान करला बेले बहुत मजा लगे एवं बहुत इंटरेस्टिंग मध्य लगे। हियर आर सम रिडल्स। एठारे किछि रिडल्स दिया जाइछि। ट्राई टू सॉल्व देम। से गुडी को आमे सॉल्व बा समाधान करिया पई चेष्टा करिवा। आई एम वंस इन टी। मु टी रे थरे अछि। ट्वाइस इन कॉफी। कॉफी रे मु दी थर अछि। बट नॉट इन सुगार। सुगार रे मु जमारू नाही। हु आम आई। तेबे मु किए। कहि परबो किए। आंसर टी हेबो दी लेटर ई। ईटा टी रे थरे अछि कॉफी रे दी थर अछि किंतु सुगार रे नाही। तापर देइछि आई हैव ए क्राउन। मोर गुटे क्राउन बा मुकुट अछि। बट आई एम नॉट ए किंग। किंतु मु जणे राजा नुह। आई वेक अप एयरली इन द मॉर्निंग। मु भोर सकाळु उठी जाए। बट आई एम नॉट ए वॉचमैन। किंतु मु जणे वॉचमैन नुह। हु आम आई। तेबे मु किए। आंसर कौन हबो ना कुकुड़ा गंजा। कुकुड़ा गंजा को कॉक कहंती। नाउ लेट्स ट्राई अनदर। एबे आमे चलो आ गुटे सेमिति ढग समाधान करिबा। हाउ कैन यू मेक ए रूप ऑफ आसेस। तुमे पाउंसरू किपरि गोटे दौड़ी तैयारी करि पारिबो। नॉट इजी टू आंसर। एहार उत्तर देवा संभव नुह। डोंट वरी। चिंता करो नहीं। लेट्स रीड ए स्टोरी एंड गेट द आंसर। एही गपटा को पढ़िबा एवं एहार उत्तर आमे जानिबा। तेबे चलो SGP 1 टी एबे आमे पढ़िबा। इन द गुड ओल्ड डेज इन जापान। बहुत वर्ष पूर्वरु जापान देश रे देयर लिव्ड ए यंग फार्मर विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर। जणे युवक कृषक तार निजर जेजेमा सहित बास करुथला रहुथला। तारो द यंग फार्मर लव्ड हिज ग्रैंड मदर भेरी मच। तेबे से युवक कृषक जनकर नाम थिला तारो। से निजर जेजेमा बुढ़ी को बहुत भल पाउथला। लाइक दी अदर फार्मर्स इन द विलेज। ग्रामांचल रे रहुतबा अन्य कृषक मानक भलिया तारो ठू ग्रू हिज आउन राइस व्हीट एंड वेजिटेबल्स। तारो निजे ता जमी रे धान गहम एवं पनीपरिबा सबु चाष करुथला। एंड लिव्ड इन पीस एंड हैप्पीनेस। एवं बहुत खुशी रे एवं शांति रे से रहुथला। बट थिंग्स डू नॉट गो द सेम वे ऑलवेज। किंतु सबु समय रे समान परिस्थिति रुहे नाही। वंस देयर वाज नो रेनफॉल। एकदा थरे कोन हिछि ना सेठारे वर्षा हेला नाही। ए ड्राउट केम एंड ड्राइड दी फील्ड्स एंड वेल। वर्षा न हेबा फल रे मरुडी हेला एवं बिलबाड़ी एवं कूह सबू सुखीगला। स्लोली फूड बिकम स्कार्स। धीरे धीरे खाद्य शस्य मध्य अभाव देखागला। द पीपुल फेयर्ड दैट विथिन ए फ्यू डेज देयर वुड बी नो फूड एट ऑल। लोक माने देखिले जे आउ किछि दिन परे ताकर रहिथिबा खाद्य शस्य सब सरी जिवो आउ किछि रहिबो नहीं खाइबा पई। द हेडमैन ऑफ द विलेज वाज वेरी मच वरीड। गाँर मुखिया जी थिले से बहुत चिंतित होई गले। वी मस्ट थिंक ऑफ सम वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आम्भ मानकु एही समस्यार समाधान पई किछि गुटे उपाय बाहर करिया को पड़िबो। ही टोल्ड इन ए मीटिंग ऑफ विलेजर्स। ग्रामर समस्त लोक को डाकी मीटिंग करिकी से सबु कहिले। ईच वन मस्ट हैव सम फूड सेड वन फार्मर। प्रत्येक लोकक पाखरे किछि ना किछि खाद्य अछि बोली जणे कृषक कहिला। बट नथिंग कैन बी ग्रोन विदाउट वाटर। किंतु जल बिना सेगुडी को ग्रो करिबा उत्पादन करिबा संभव नुह। आई नो। मु जानिछि। नाउ द ओनली सॉल्यूशन इज टू मूव अवे फ्रॉम आवर विलेज टू द नियर बाय माउंटेन साइड। मु जाने एहार केवल गोटे समाधान अछि कि आम समस्त ग्रामवासी को गाँ छाड़ी चली जावाकू पड़िबो हमर निकटवर्ती पहाड़ तलिया अंचल को। लेट द यंग पीपुल स्टे हियर आज दे आर स्ट्रांग एंड कैन वर्क हार्ड टू इम्प्रूव दी सिचुएशन। एही ग्रामांचल रे युवक लोक माने रुहंतु एवं बुढ़ा लोक माने सबु
ପାହାଡ଼ିଆ ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯୁବକମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ବା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଫ୍ଟର ଏ ମୋମେଣ୍ଟ ସାଇଲେନ୍ସ କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ଚୁପଚାପ ହେଇଯିବା ପରେ ଦ ହେଡ଼ମ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ ଯିଏ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଅଲ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ପିପୁଲ ଏବଭ୍ 60 ସୁଡ୍ ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋ ଟୁ ଦି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭିଲେଜ ହ୍ୱେୟାର ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଇଜିଅର ଟୁ ଗେଟ୍ ଫୁଡ୍। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ବସବାସ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ସେଠାରେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ଫଳମୂଳ ପାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଅଲ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ସେଡ୍ ଏ ସ୍ୟାଡ୍ ଫେରୱେଲ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଡିଅର୍ ଓଲ୍ଡର ୱାନ୍ସ ହୁ ଲେଫ୍ଟ ଫର୍ ଦି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭିଲେଜ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସହକାରେ ଫେରୱେଲ୍ ଦେଲେ ବା ବିଦାୟ ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ପାହାଡ଼ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ରହିବେ। ବଟ୍ ତାର କୁଡ୍ ନଟ୍ ବିୟର୍ ଦି ପାର୍ଟିଂ ବିକଜ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡିପ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡିଅର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର। କିନ୍ତୁ ତାର ଏପରି ବିଚ୍ଛେଦକୁ ସେ ଜମାରୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ନିଜର ଜେଜେମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସୋ ହି କ୍ୱାଇଟଲି ଟୁକ୍ ହର୍ ଟୁ ଆନ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ ଆଟ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦି କୋର୍ଟୟାର୍ଡ। ତେଣୁ ସେ କ୍ୱାଇଟଲି ମାନେ ଚୁପଚାପ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକି ତାଙ୍କ ଘର କୁଡ଼ିଆର ପଛପଟେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ମାଟି ତଳ ଘରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା ତା ଜେଜେମାକୁ। ହି ସପ୍ଲାଇଡ୍ ହର୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ହର୍ ନିଡ୍ସ ଦେୟାର। ସେ ତାର ଜେଜେମାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ଯେତେ ବି ତାର ସବୁ ଦରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲା ଏବଂ ତାର ସେ ଯତ୍ନ ନେଲା। ଏବେ ଆମେ ଏହାର କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର 1ଟି ଦେଇଛି ହୁ ୱାଜ୍ ତାର ହୁ ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିମ୍। ତାର କିଏ ଆଉ ତାର ସହିତ କିଏ ରହୁଥିଲା? ଆନ୍ସାର ତାର ୱାଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ଫାର୍ମର ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିମ୍। ତାର ଜଣେ ଯୁବକ କୃଷକ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଜେଜେମା ତାର ସହିତ ରହୁଥିଲା। ନମ୍ବର 2 ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଡିଡ୍ ତାର ଲିଭ୍। ତାର କେଉଁ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା? ଆନ୍ସାର ତାର ଲିଭ୍ଡ ଏ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାପିନେସ୍। ତାର ବହୁତ ହସ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। ନମ୍ବର 3ଟି ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍ସ କେମ୍ ଟୁ ଦି ଭିଲେଜର୍ସ। କେଉଁ ଭଳିଆ ବିପଦ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା? ଆନ୍ସାର ୱାନ୍ସ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ରେନଫଲ୍ ଏ ଡ୍ରାଉଟ୍ came and dried the fields and well food became scarce these troubles came to the villagers। एकदा जमारू वर्षा ହେଲା ନାହିଁ ମରୁଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ ଜମିବାଡ଼ି ଏବଂ କୂଅ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। ଏହିସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା। ନମ୍ବର 4 ହୁ ୱେୟାର ଫୋର୍ସଡ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦି ଭିଲେଜ ହ୍ୱାଇ। କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ଏବଂ କାହିଁକି? ଆନ୍ସାର ଅଲ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ପିପୁଲ ଏବଭ୍ 60 ୱେୟାର ଫୋର୍ସଡ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦି ଭିଲେଜ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭିଲେଜ ଟୁ ଗେଟ୍ ଫୁଡ୍ ଇଜିଲି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବାଧ୍ୟ ସହକାରେ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ପାଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଆରାମରେ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ନମ୍ବର 5 ହୁ ଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଦି ଭିଲେଜ ହ୍ୱାଇ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ରହିଗଲେ? ଆନ୍ସାର ଦି ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଦି ଭିଲେଜ ବିକଜ ଦେ ୱେୟାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କୁଡ୍ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦି ଡ୍ରଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ଯୁବକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଗଲେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଣୁଆ ପରିଶ୍ରମୀ ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଗଲେ। ନମ୍ବର 6 ୱାଜ୍ ଦି ଭିଲେଜ ହେଡ଼ମ୍ୟାନ୍ସ ଡିସିସନ୍ ରାଇଟ୍। କ'ଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆଙ୍କର ଏହି ଡିସିସନ୍ କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା କି? ଆନ୍ସାର ନୋ ଦି ଭିଲେଜ ହେଡ଼ମ୍ୟାନ୍ସ ଡିସିସନ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରାଇଟ୍। ନା ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜମାରୁ ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା। ନମ୍ବର 7 ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ଫିଲ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ସେଡ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଟୁ ଦେୟାର ଓଲ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ଦ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ଫେଲ୍ଟ ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ସେଡ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଟୁ ଦେୟାର ଓଲ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ
ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ସେ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ନମ୍ବର 8 ହାଉ ଉଡ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱେଆର୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଭିଲେଜର୍ସ। ତୁମେ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଗ୍ରାମବାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତ? ଆନ୍ସାର ଆଇ ଉଡ୍ ବି ଭେରି ଅନହ୍ୟାପି ଇଫ୍ ଆଇ ୱେଆର୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଭିଲେଜର୍ସ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଗ୍ରାମବାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ତାର ନଟ୍ ସେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ୱିଥ୍ ଅଦର ଓଲ୍ଡ ପିପୁଲ୍। ତାର କାହିଁକି ନିଜର ଜେଜେମାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେ ପଠେଇଲା ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ? ଆନ୍ସାର ତାର ଲଭ୍ଡ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଭେରି ମଚ୍। ହି ହାଡ୍ ଡିପ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର। ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ ବିୟର ଦି ପାର୍ଟିଂ ସୋ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ୱିଥ୍ ଦ ଅଦର ଓଲ୍ଡ ପିପୁଲ୍। ତାର ନିଜ ଜେଜେମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ତା ଜେଜେମା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ଜେଜେମାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇଲା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ଡୁ ୱିଥ୍ ହର୍। ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲା? ଆନ୍ସାର ହି କେପ୍ଟ ହର୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ ଏଣ୍ଡ ଲୁକ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ହର୍। ସେ ତାର ଜେଜେମାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ ମାନେ ନିଜର ଘରର ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଘରେ ଲୁଚେଇକି ରହିଲା ଏବଂ ତାର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେଲା, ଦେଖାଶୁଣା କରିଲା। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଏ ୱାଇଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର SGP1ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।